कोविड के इस दौर में लोगों में तेजी से सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। लंबे समय तक जिम बंद रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते साइकिलिंग की पहचान एक्सरसाइज के रूप में निखर कर सामने आई है। रिजल्ट ये है कि विश्व भर में साइकिल की मांग आसमान छू रही है। विश्व का दूसरा बड़ा साइकिल निर्माता होने के कारण भारत को भी इसका फायदा तो मिल रहा है, लेकिन यह सामान्य साइकिल तक ही सीमित नजर आ रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा साइकिल सिटी लुधियाना में करवाई गई साइकिल रैली में देखी गई, जहां 250 से 300 युवाओं ने भाग लिया और साइकिल फॉर चेंज का संदेश दिया। वहीं चेंज के संदेश के साथ निकाली गई ये रैली जहां बाजार में नई चर्चाओं को जन्म दे गई, वहीं भारतीय साइकिल बाजार का नेतृत्व कर रही कंपनियों के प्रति कई सवाल खड़े कर गए, जिसका मुख्य कारण साइकिल रैली में पहुंचे साइकिलिस्ट रहे। गौरतलब है कि लुधियाना रैली में पहुंचे 90% साइकिलिस्टों के पास ऐसे हाईटेक और फैंसी साइकिल देखने को मिले जो लग्जरी गाड़ियों को भी मात दे रहे थे। हाईटेक गियरों और फैंसी लुक के साथ इन साइकिलों को रफ्तार और अन्य फीचर के चलते बाइक भी कहा जाता है। इन्हें देखते ही रैली में आए प्रतिष्ठित से लेकर सामान्य लोगों में चर्चाएं छिड़ गई। लोगों में चर्चा हो रही है कि ये साइकिलें कहाँ की हैं? क्या भारत में भी ऐसी फैंसी साइकिलें बनती हैं? कौन सी कंपनी ऐसे साइकिल बना रही है? अगर भारत में भी ऐसी साइकिलें बनती हैं तो इन साइकिलों पर विदेशी कंपनियों के नाम क्यों हैं? लोगों में चर्चा है कि साइकिल सिटी के रूप में पहचान बनाने वाली लुधियाना की कंपनियां भी ऐसे साइकिल का निर्माण करने में सक्षम है। अगर है तो रैली में आए साइकिलों में 90% साइकिल विदेशी क्यों है? इन विदेशी साइकिलों में ऐसा क्या है जो भारतीय साइकिलों में नहीं है? क्या बड़ी भारतीय साइकिल कंपनी ऐसे साइकिल्स बना नहीं सकती? अगर हाँ तो रैली में आए कुछ युवाओं के पास भारतीय हाईटेक साइकिल क्यों नहीं दिख रही? रैली में आए पार्टिसिपेंट्स के साइकिल कीमतों की भी चर्चा हो रही थी। इसमें 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की भी साइकिल देखने को मिली। लोगों में चर्चा है कि विश्व का दूसरा बड़ा निर्माता कहकर पीठ थपथपाने वाले भारत की कंपनियों की देश में बनी साइकिलें 7 से 10,000 की कीमत तक ही पहुंच पाती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? किसका कसूर है? आइए देखते हैं इस पर साइकिलिस्टों और इंडस्ट्री निर्माताओं का क्या कुछ कहना है। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਗ ਬੈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਵੀਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਵਯੁਗ ਨਾਮਦਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੇਅਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੀ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੰਗਿਆ? ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨ ਨਿਊਜ਼।